गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तर आपण या अगोदरच्या दोन व्हिडिओमध्ये थर्मोडायनॅमिक्सच्या बेसिक टर्म्स जसं एन्थाल्पी, एन्ट्रोपी, गिब्स, फ्री एनर्जीबद्दल माहिती बघितली होती. त्यानंतर आपण एक्सेस फंक्शन म्हणजे जसं दोन कंपोनंट घेतले आणि त्यापासून एक सोल्युशन बनवलं असता, जे तयार झालेलं सोल्युशन आहे रिझल्टंट सोल्युशन, त्याचं व्हॉल्यूम म्हणा, एन्थाल्पी, यामध्ये रिझल्टंट सोल्युशनची व्हॉल्यूम, एन्थाल्पी यामध्ये मिक्स केल्यानंतर काही फरक पडतो का याबद्दल माहिती पाहिली होती. तर त्यामध्ये आपल्याला एन्थाल्पी चेंज फॉर मिक्सिंग ऑफ सोल्युशन्स, एन्थाल्पी चेंज फॉर मिक्सिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0 as well as enthalpy change as well as the volume change for mixing is always equal to 0 for ideal solution. त्यानंतर आपण एन्थाल्पी चेंज फॉर एन्ट्रोपी चेंज फॉर मिक्सचर यासाठी डेरिवेशन बघणार आहोत. तर according to the first, in that derivation part there are some terms are involved which is related with thermodynamic. We know that the first as well as second law of thermodynamic, according to the first law of thermodynamic, Q is equal to du plus pdv. Q is equal to du plus pdv, where Q is the heat, U is the internal energy, and pdv is the pressure volume types of work. But according to the second law of thermodynamics, we can write here Q is equal to TdS. Q is equal to TdS. According to the first law, we say that according to the first law, Q is equal to du plus pdv, and according to the second law, Q is equal to TdS. Therefore from this first and second law, the new equation is created here. Put the value of Q in place, put the value of Q in equation 1 or in a first law, then we get the TdS is equal to du plus pdv. This equation can be written as equation 1. But for ideal gas, du, that means change in internal energy, is always equal to 0, and we know that the ideal gas equation is PV is equal to nRT. Therefore this above equation, that means equation 1 will becomes as a TdS is equal to pdv. Why? Because du is equal to 0, so the ds is equal to TdS is equal to pdv. तर यामध्ये बघा आपल्याला ds काढायचं आहे, तर या t ने इकडे डिवाइड केलं म्हणजेच pdv डिवाइड बाय t, म्हणजे जिथे ds बरोबर by using ideal gas equation we know that PV is equal to nRT. Therefore this equation for P is equal to nRT by V. Put this value of P in place of in this equation. Therefore nRT वरती nRT येईल, खाली T, ठीक आहे, आणि पुन्हा V आहे तर T कॅन्सल होईल आणि nR by V dv. अशा पद्धतीचं हे इक्वेशन सेकंड आपल्याला इथे मिळेल. टू कॅल्क्युलेट द एंट्रोपी चेंज, in order to calculate the entropy change, let us treat this mixing as two separate gas expansion, one for gas A and another for gas B. For statistical definition of entropy we know that, तर आपल्याला एंट्रोपी चेंजचं तसं एक्सप्रेशन माहिती आहे की ग्रॅडियस बरोबर nr ln ऑफ ln म्हणजेच log E एक्सपोनेन्शियल log, ग्रॅडियस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू nr ln म्हणजे लॉगॅरिथम E.
ln of V final divided by V initial. That means here V final is the final volume and V initial is the initial volume. This one is the equation 3. Both the gases combine VA plus VB. So for the two separate gas expansion, या दोनही वेगवेगळ्या गॅससाठी आपण एंट्रोपी चेंज काढू शकतो. तर ग्रॅड एस ए इज इक्वल टू NAR ln ऑफ VA प्लस VB डिवाइड बाय VA and grad SB is equal to NBR ln of VA plus VB, where Na is the number of moles of gas A and NB be the number of moles of gas B. SA, grad SA is the entropy change of gas A. Na be the number of moles of gas A. R is the gas constant. ln of VA plus VB divided by VA. VA is the volume of gas A. VB is the volume of gas B divided by VA. Similarly, grad SB is also written in such a way. Grad SB is equal to NBR ln of VA plus VB divided by VB. So to find the total entropy change, grad S of mixing is equal to grad SA grad SB. That means here we have to find the total entropy change of a mixture. Total entropy change in a mixture. Then we calculate here the sum of entropy change of gas A and entropy change of gas B. Then put this value of grad SA and grad SB. Grad S mix, that means entropy change of a mixture is equal to NAR ln of VA plus VB divided by VA, NBR ln of VA plus VB divided by VB. This one is the equation 4. Now grad S of a mix, जर आता इथे या इक्वेशनमध्ये समोर निगेटिव्ह साईन आलेला आहे. हे निगेटिव्ह साईन कसं काय दिलेलं आहे, तर जर लॉगॅरिथममध्ये असणाऱ्या टर्म्स आपण इन्व्हर्स केल्या, जसं VA आणि VB, VA प्लस VB डिवाइड बाय VA होतं, याला आपण जर उलटं केलं, इन्व्हर्स केलं, तर समोर असा निगेटिव्ह साईन आपल्याला लावता येतो. म्हणजेच ग्रॅड S मिक्स इज इक्वल टू मायनस ऑफ NAR ln ऑफ VA वर गेलं, VA प्लस VB खाली. पुन्हा नेक्स्ट टर्मला सुद्धा तसंच, मायनस ऑफ NBR ln VA प्लस VB वर होतं, खाली आलं, आणि VB खाली होतं, वर गेलं. म्हणजेच जर लॉगॅरिथममध्ये असणाऱ्या टर्म आपण इन्व्हर्स केल्या तर समोर आपल्याला निगेटिव्ह साईन अप्लाय करता येतं. म्हणजेच ग्रॅड S मिक्ससाठी जे नवीन काही आपण चेंजेस केला, त्या चेंजेसनुसार तयार झालेल्या इक्वेशनला इक्वेशन 5 असं आपण म्हटलं आहे. त्यानंतर बघा ग्रॅड S मिक्स. आता या दोनही इक्वेशनमधून आपण मायनस तसंच R कॉमन काढू शकतो, म्हणूनच मायनस R कॉमन काढला आहे. मग राहिलं काय, तर NA इन ब्रॅकेट NA ln ऑफ VA डिवाइड बाय VA प्लस VB प्लस NB ln ऑफ VB डिवाइड बाय VA प्लस VB. परंतु बट PV इज इक्वल टू NRT, देअरफॉर V is equal to NRT by P. That means put the value of V is equal to NRT by P, but for two separate gases, that means VA is equal to NART divided by P and VB is equal to NBRT divided by P. Now VA by VA plus VB, put the value of NART by P. That means put the value of VA as well as VB in that equation, then we will get. तर बघा यामध्ये या VA ची व्हॅल्यू आपण पुट केली आहे NART बाय P, आणि खाली असणाऱ्या VA ची व्हॅल्यू ही, VB ची व्हॅल्यू ही, आणि वर असणाऱ्या VA ची व्हॅल्यू ही. म्हणजे VA आणि VB ची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर जेव्हा त्याचं आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू आणि आन्सर काढू, तर ते आन्सर NA डिवाइड बाय NA प्लस NB असं मिळेल. म्हणजेच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस A डिवाइड बाय
number of moles of gas A plus number of moles of gas B, but it is a mole fraction of gas A. That means it is the mole fraction of gas A. Similarly we can find out the value of Va by Va plus Vb. It is also equal to the Xb. That means it is the mole fraction of B, where Xa and Xb are the mole fraction of gas A and B. Put this value now, this Xa and Xb in place of Va by Va plus Vb, and in place of Va divided by Va plus Vb and Vb divided by Va plus Vb. Put this value of Xa and Xb. So the above equation 6 becomes gradius mix is equal to minus of R Na ln of Xa and Nb ln of Xb. This equation is called as the equation 7. From equation 7 this equation 7 is also suitable for the calculation, but it is not yet in the standard form. The above equation 7 is suitable. हे इक्वेशन जे मिळालेलं आहे ते सुटेबल आहे, परंतु ते स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये नाही. मग आता त्याला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आणण्यासाठी, दॅट मीन्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इन दिस इक्वेशन इन द स्टँडर्ड फॉर्म, राईट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, that means n1 plus n2 multiplied and divide this equation by n. म्हणजेच या इक्वेशनला आपल्याला टोटल नंबर ऑफ मोल्सच्या स्वरूपात आता आणायचं आहे, म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आणायचं आहे. मग ग्रॅडियस मिक्स इज इक्वल टू मल्टिप्लाय दिस r by n, that means minus nr. Therefore we divide this Na divided by n as well as Nb divided by n. That means in that equation n is a place in front of r, that means it is multiplied to the r, and the next term is divided by the n. So Na divided by n and Nb divided by n is written here. Gradius mix is equal to minus of nr. मग आता Na divided by n, Na म्हणजे number of moles of gas A and Nb the total number of moles, it is also equal to the mole fraction of gas A. म्हणूनच आपण या ठिकाणी या Na डिवाइड बाय n च्या ठिकाणी Xa पुट केलं, त्यानंतर Nb डिवाइड बाय n च्या ठिकाणी Xb पुट करूया. म्हणजेच तयार होणारं जे इक्वेशन आहे ग्रॅडियस मिक्स मायनस nr Xa ln of Xa प्लस Xb ln of Xb. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द इक्वेशन नंबर 8, where Xa is equal to Na by n and Xb is equal to Nb by n, and n is equal to Na plus Nb. That is the total number of moles. Equation 8 gives the entropy of mixing. That means this equation 8 gives the entropy of mixing. This is a very long expression for change in entropy of mixture. या इक्वेशन मध्ये there are two important information is obtained from the equation 8. That means entropy of mixing, first one is the entropy of mixing is independent of temperature. There is no temperature terms involved in that expression. So we say that the entropy change of mixing is independent of temperature. जर आपण त्या इक्वेशनकडे बघितलं तर त्यामध्ये टेम्परेचर टर्म दिसत नाही, याचा अर्थ एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ही टेम्परेचरवर डिपेंडंट नाही. सेकंड वन, नोटिस दॅट व्हेन द टू गॅसेस विल बी मिक्स देअर मोल फ्रॅक्शन विल बी लेस दॅन 1. जेव्हा दोन गॅसेस आपण मिक्स करत आहोत तेव्हा प्रत्येकाचा मोल फ्रॅक्शन, दोघांची बेरीज मिळून 1 होती, मोल फ्रॅक्शनची बेरीज मिळून 1 होती, तर प्रत्येक गॅसचा मोल फ्रॅक्शन हा 1 पेक्षा कमी असला पाहिजे. Therefore then the mole fraction will be less than 1, making the term inside the parenthesis negative. तर आपल्याला माहिती आहे की log 1 ची किंमत 0 होती, log 1 ची किंमत 0, परंतु 1 पेक्षा कमी मोल फ्रॅक्शन असल्यामुळे जी टर्म राहील लॉगमध्ये असणारी टर्म, त्या लॉगमध्ये असणाऱ्या टर्मचा जे उत्तर राहील ते मायनस किंवा निगेटिव्ह राहील. दज एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग विल ऑलवेज बी पॉझिटिव्ह. म्हणजेच मिळणारं जे एंट्रोपी आहे मिक्सिंगचा तर तो पॉझिटिव्ह राहील. जसं आपण जर इक्वेशन 8 मध्ये बघितलं, थोडंसं पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करू. इक्वेशन 8 मध्ये जर बघितलं तर या इक्वेशन 8 मध्ये बघा ग्रॅडियस मिक्स इज इक्वल टू मायनस ऑफ nr,
कंसामध्ये एक्स ए एल एन ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी एल एन ऑफ एक्स बी असं दिलेलं आहे. या एक्सप्रेशनमध्ये आपल्याला टेम्परेचर टी ही टर्म दिसत नाही. याचा अर्थ एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर. फर्स्ट पॉईंट. अँड सेकंड वन पॉईंट इज दॅट आपण असं सांगितलं होतं की एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. दॅट मीन्स इट इज इन्क्रीजेस ॲज वेल ॲज इट इज अ पॉझिटिव्ह. मग आता हे जर आपण या इक्वेशनकडे बघितल्यावर त्याच्या समोर आपल्याला निगेटिव्ह साईन दिसत आहे, म्हणजेच येणारं उत्तर निगेटिव्ह असेल असं आपल्याला लक्षात येईल. पण निगेटिव्ह हे उत्तर निगेटिव्ह न राहता तिथे काय सांगितलं आहे की हे उत्तर नेहमी पॉझिटिव्ह असते. मग हे उत्तर नेहमी पॉझिटिव्ह कसं? तर आपल्याला ही माहिती आहे की मोल फ्रॅक्शन ऑफ गॅस, मोल फ्रॅक्शन ऑफ टू गॅसेस, दॅट मीन्स हिअर ए अँड बी गॅसेस, दोनही गॅसेसचा मोल फ्रॅक्शन हा 1 होतो. मग प्रत्येक गॅसचा जो मोल फ्रॅक्शन आहे म्हणजेच एक्स ए हा 1 पेक्षा कमी असेल आणि हा 1 पेक्षा कमी असेल. दोघांचा मिळून 1 होतो, म्हणजे हे दोनही व्हॅल्यू 1 पेक्षा कमी आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की लॉग 1ची किंमत 0 असते आणि लॉग 1 पेक्षा म्हणजेच एल एन ऑफ 1 पेक्षा लेस जर असेल तर येणारं उत्तर हे निगेटिव्ह असते. हे उत्तर निगेटिव्ह मिळेल आणि हे उत्तर निगेटिव्ह मिळेल. शेवटी कंबाईनली हे या दोघांच्या समेशनमधून मिळणारं उत्तर जे आहे ते निगेटिव्ह राहील. आणि मग जे रिझल्टंट उत्तर राहील, हा इथे एक निगेटिव्ह आणि या बॉक्समधून मिळालेला एक निगेटिव्ह, दोघांचंही मिळून येणारं उत्तर हे पॉझिटिव्ह राहील. म्हणून आपण म्हणतो की एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज रिमेन्स पॉझिटिव्ह. तर मी या डेरिव्हेशनच्या माध्यमातून आपल्याला एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग कशा पद्धतीने फाइंड आउट केलं जाते यासाठी तुम्हाला जे एक्सप्रेशन दाखवलेलं आहे तर ते एक्सप्रेशन व्यवस्थित मी तुमच्या म्हणजेच व्यवस्थितपणे मी कागदावर राईट करून घेतलेलं आहे. सोबतच त्याची जे PDF आहे, PDF माझ्याकडे अवेलेबल असेल या म्हणजेच लिहिलेल्या या कागदाची जर PDF अवेलेबल असेल तर मी तुमच्या ग्रुपमध्ये मी सेंड करेल. तर तुम्ही तुमच्या सुंदर हस्ताक्षरात हे जे एक्सप्रेशन आहे ते लिहून घ्यावं आणि त्याचा चांगल्या रीतीने अभ्यास करावा अशी अपेक्षा करतो. आणि भरपूरच छोट्या छोट्या किचकट बाबी असल्यामुळे प्रत्येकच विद्यार्थी हा मॅथेमॅटिक्सवाला असेल असं नाही, म्हणून मी त्यामध्ये असणाऱ्या छोट्या छोट्या सगळ्या बाबी जसं अगदी सोप्या मॅथेमॅटिक्समध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला तर त्या आपण समजून घ्याव्या आणि हे एक्सप्रेशन वाचावं. आणि यावर आधारित काही प्रश्न जर गुगल फॉर्ममध्ये मी टाकलेले असेल तर आपण सर्वांनी ते सोडवावे अशी मी आपणाकडून अपेक्षा करतो आणि इथेच हा व्हिडिओ थांबवतो. धन्यवाद.